하나님 영광 받으실 줄 믿습니다. 할렐루야. 할렐루야. 아멘 소리가 좀 컸으면 좋겠어요. 알라를 믿는 종교가 뭐죠? 뭐라고요? 이슬람? 무슬림이 다른 말로 뭐라 하죠? 아니 알라 그 중동에서 믿는 종교 말이야. 기독교. 예? 뭐라고요? 아니 그걸 알아야 될 것 같아서. 무슬림을 뭐라 하냐고? 이슬람 맞나? 할렐루야. 여러분 기분이 어떻습니까? 까먹으면 안 되는데. 자, 여러분 기분이 어떻습니까? 좋습니다. 여러분 건강은 어떻습니까? 여러분 자녀는 어떻습니까? 우리 시온 찬양대는 어떻습니까? 찬양단은 어떻습니까? 네, 오늘 은혜 받을 줄 믿습니다. 날마다 좋은 일이 충만할 수 있기를 축복합니다. 오늘 우리가 함께 은혜 받고자 하는 말씀의 제목이 하나님은 어떤 분이신가라는 제목으로 은혜를 나누겠는데, 먼저 유수 하나를 잠깐 보고 말씀을 전하도록 하겠습니다. 유수 하나 보겠습니다. When Indonesia last month, one plane managed to miraculously take off just before it hit. The Indonesian pilot says his relationship with God helped him hear divine instructions that saved him and 148 passengers. Lucille Talusa brings us this incredible testimony. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are. Commercial pilot Rico Mafela, a devout Christian, hums worship songs during his flights. But moments before the earthquake and tsunami hit Indonesia last month, he felt the urge to sing aloud. Because of who you are. And God seems like saying, hey, just praise me and worship me. Captain Mafela said he saw nothing unusual as he approached Palu that day, other than strong winds that prompted a split decision to circle before landing. That delayed him landing by 9 minutes. As passengers departed and Mafela prepared for his next flight, he heard the voice again. Get out of this place. Depart early. Captain Mafela wondered if it was just his imagination or something else. Regardless, he obeyed what he had heard and took off 3 minutes earlier than the scheduled departure time. That decision literally saved him and his 148 passengers. The quake started on the Donggala area 5:55 p.m. I pushed back at 5:52. The wave from the earthquake reached Palu 7.4, 7.7. It's just exactly after my liftoff. Those 3 minutes were crucial. After Captain Mafela's plane was safely airborne, this control tower started to cave in because of the strong earthquake, forcing air traffic controller Antonius Agum to jump from the 4th floor. He was a hero. Unfortunately, he died due to internal injuries. At the time, Captain Mafela and his passengers had no idea what was taking place below them. Later, Mafela realized his cell phone camera had captured a view of waves starting to form into tsunamis that struck central Sulawesi. Those runway crack behind me, and the deep is around 1.5 to 2 meters. Behind the runway, that's where the liquefaction was. Only happened on my departure time. Captain Mafela is glad he listened and obeyed. Oh God, thank you so much. God reveals everything. If you are late even just 1 or 2 seconds, it could be disaster. I don't need to prove that God is alive. I don't need to prove that God is here. I've seen it. It's more than enough for me. Lucille Talusan, CBN News, Palu, Indonesia. 이 루시 탈루산이라는 조종사가
예수를 믿는 사람이에요. 인도네시아는 전 세계에서 무슬림들이 가장 많은 90% 이상이 무슬림을 믿는 나라인데 유일하게 이 루시 탈루사는 기독교인이에요. 그래서 늘 하나님 앞에 찬양하는 것을 좋아해서 조종기를 잡을 때마다 찬양을 늘 했다 그래요. 그래서 부조종사가 늘 빈정대면서 찬양곡 하나 내지 그러냐고, 찬양집 하나 내라고 그럴 정도로. 그러던 어느 날 이 팔루 공항에 지진이 일어나기 직전에 이제 착륙을 하는데 강풍이 있어서 9분 동안 공중을 선회했다라는 거죠. 돌아가야 될 건가 말 건가. 그때 하나님 앞에 찬양하고 기도했더니만은 강풍이 잔잔해서 무사히 착륙을 했다 그래요. 착륙하고 난 다음에 다시 이륙하려고 하는데 마음속에 말 못할 두려움이 찾아오더라는 거예요. 왜 내가 이렇게 두렵지? 찬양을 해도 이 두려움이 사라지지 않아서 하나님 앞에 기도했다라는 거죠. 하나님, 이 두려움이 뭡니까? 근데 하나님이 놀랍게도 음성을 들려주시는데 빨리 이곳을 떠나라. 빨리 이곳을 떠나라. 이 음성을 듣고 간제탑에 교신을 했다라는 거예요. 내가 빨리 이륙 좀 할 테니까 허락을 해달라. 간제탑에서 허락을 해주지 않는 거예요. 정시하라. 정시하라. 계속 졸랐다라는 거예요. 막 강청했다라는 거죠. 그래서 겨우 이륙 허락을 받고 이륙을 쫙 했는데 3분 빨리 이륙을 했다라는 거죠. 마지막 이륙을 탁 랜딩 기어를 당기는데 지진이 일어나기 시작한 거예요. 처음 지진이 7.4 딱 이륙하고 난 다음에 7.7 지진이 기체가 흔들릴 정도로 지진을 해요. 이륙하고 난 다음에 간제탑에 교신을 했는데 교신이 안 되는 거예요. 나중에 알고 봤더니 간제탑이 무너져서 뉴스에 나왔듯이 그 간제에 통제하는 친구가 4층 높이에서 뛰어내려서 사망하는 일. 자기도 모르게 하나님께서 그 마음, 두려운 마음을 하나님 앞에 기도했더니만 하나님이 환상으로 음성을 들려주셔서 순종했더니만 148명의 생명을 구하게 됐다. 이 일이 2018년 9월 28일에 있었던 사건이 뉴스로 방영된 것을 보여주는 거예요. 여러분, 우리가 세상으로부터 또 삶으로부터 가정으로부터 나도 모르게 이 두려움이라는 게 엄습해 올 때가 있어요. 그때 우리가 가장 먼저 해야 될 일이 하나님 앞에 기도하는 건 줄 믿습니다. 기도하면 하나님이 그 기도를 들으시고 말씀으로 우리에게 응답해 주시기 때문에 그래요. 오늘 또 하나님 앞에 예배하러 온 여러분들에게 하나님의 말씀에 귀 기울이고 그 말씀을 깨닫고 순종하면 놀라운 기적을 경험하게 되는 줄 믿습니다. 오늘 한 인물, 이 아브라함을 통해서 하나님은 어떤 분이신가를 우리에게 정확하게 보여주는 말씀을 통해서 다시 한번 하나님의 음성을 듣고 큰 기적을 경험하는 우리 중섭로 공동체 될 수 있기를 간절히 소망합니다. 오늘 본문은 이렇게 시작합니다. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. 그렇게 말씀해요. 오늘 이 말씀을 읽기 전에, 말씀을 듣기 전에 첫 번째 단어 이후에라는 단어에 우리가 주목해 보는 거죠. 그러면 이전에 어떤 일이 있었길래 이후에 하나님께서 아브라함을 찾아오셔서 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 내 방패가 되고 나는 내 지극히 큰 상급이 된다. 이 말씀을 하셨을까요? 그 이유가 이런 거예요. 하나님이 갈대아 우르 땅에 있는 아브라함을 부르게 되지요. 아브라함이 순종하자. 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 이 말씀 앞에 아브라함이 순종해서 부엘세바에 도착하게 되고 그때 함께 왔던 조카 롯과 하나님이 부어주셨던 바라크의 복, 창대의 복이 그에게 입에서 소유가 막 넘쳐나게 됐어요. 그러자 아브라함의 종들과 롯의 종들이 자꾸 다투어서 이제 니는 좌하면 내가 우하고 네가 우하면 내가 좌하리라 해서 롯과 헤어지게 되고 롯은 소돔이라는 곳에 머무르게 되고 아브라함은 그것을 떠나서 부엘세바
떠나서 헤브론 마물의 상수리 수풀에 거하게 됐어요. 갈라지게 됐어요. 그렇게 세월이 흘렀을 때 이 가나안 땅에 전쟁이 있었어요. 저 북쪽에 있는 단에 있는 4개 부족하고 이 남쪽 부엘세바 소돔에 있는 5개 부족이 전쟁을 냈어요. 그런데 이 전쟁에서 4개 부족이 5개 부족을 물리치고 거기에 속했던 모든 노획물과 사람들을 사로잡아서 데리고 갔어요. 이때 한 사람이 이 헤브론 마물의 상수리에 있던 아브라함에게 쫓아와서 이 사실을 알린 거예요. 아니, 이 가나안 땅에 전쟁이 있었다. 그래서 당신 조카 롯도 함께 포로로 다 잡혀갔다. 이 소식을 헤브론에 있던 아브라함이 들었어요. 너무 급박한 상황이잖아요. 앞뒤 잴 것도 없이 자기 집에서 사병으로 길렀던 318명의 사병을 이끌고 이 헤브론에서 단까지 쫓아가요. 성지순례를 가보셨지만 알겠지만 이 헤브론은 남서쪽에 있어요. 이스라엘 지도가 길쭉하게 이렇게 되어 있는데 단은 저 북쪽에 있고 부엘세바는 제일 남쪽에 있는데 부엘세바서 남서쪽으로 좀 가면 헤브론이라는 곳이 있어요. 여기서 이까지 얼마나 거리가 먼지 몰라요. 그곳을 아브라함이 318명의 사병을 이끌고 가서 이 4개 부족을 물리치고 사로잡혀갔던 롯의 조카 식구들을 다 데리고 또 포로들을 다 데리고 노획물까지 다 데리고 돌아오겠대요. 왔는데 돌아오고 나니까 아브라함이 두려움이 자꾸 찾아오는 거예요. 야, 저 가나안 4부족이 가만히 있겠나? 전열을 정비해서 다시 나한테 침공해보면 어쩌지? 이 두려움이 자꾸 엄습하는 거예요. 내가 응급결에 찾아가서 싸우기 와서 승리하고 왔기는 왔지만 지금 자꾸 두려움이 엄습하는 거예요. 여러분, 삶에 두려움이 엄습하면 여러분들 어떻게 하십니까? 어떻게 해야 됩니까? 두말할 것도 없이 기도해야 되는 거예요. 아브라함이 기도한 거예요. 기도 중에 환상을 보게 되는 거죠. 우리가 이 환상이라는 말에 주목해 보게 되는데 이 환상이라는 말이 사전에는 이렇게 기록이 되어져 있어요. 현실성이나 가능성이 없는 헛된 생각, 이게 환상이에요. 현실성이나 가능성이 없는 헛된 기대하는 것이 환상이라는 거죠. 그런데 오늘 본문에 등장하는 이 환상은 히브리 말로 화존이라는 단어를 썼어요. 이 화존이라는 말은 계시, 예언, 말씀 그런 뜻이에요. 아브라함이 하나님 앞에 기도했더니만 하나님이 화존, 환상을 보여주시는데 하나님의 계시의 말씀과 예언된 말씀과 이 말씀으로 아브라함에게 찾아오셔서 말씀하시는 거예요. 그래서 아브라함아 두려워하지 마라. 내가 네 방패가 되고 내가 네 지극히 큰 상급인데 뭐 두려워하냐? 그렇게 말씀하는 거예요. 우리가 인생을 살다가 두려움이 엄습할 때 하나님께 기도하면 하나님이 환상으로 찾아오시는 줄 믿습니다. 말씀으로, 예언으로, 계시로 찾아오셔서 우리 두려움을 싹 사라지게 해주셔요. 그래서 우리가 두려울 때마다 하나님 앞에 기도하는 것 결코 잊으면 안 돼요. 그러자 아브라함이 이렇게 하나님을 향해서 말씀해요. 하나님, 그 무슨 소리 합니까? 하나님이 내 방패가 되시고 내 상급이 되시다니요. 나는 자식이 없는데요. 상속자가 없는데 무슨 방패가 되고 상급이 된다고 말씀하십니까? 이 속내는 자식이 그 당시에 예나 지금이나 마찬가지예요. 특히 고대 때는 나라가 형성되지 않았기 때문에 족장체제로 움직였거든요. 그러니까 자기 가족의 힘만 가지고 자기 스스로를 지켜내야 되는 시기이기 때문에 자식이라는 것이 곧 힘이고 모든 것 다가 자식에게 있는 거예요. 자기를 보호해 주는 것, 나에게 상급 주는 것, 내 가족을 지키는 것, 오로지 가족의 힘만으로 지킬 수 있기 때문에 그런 거죠. 그런데 아브라함에게는 자식이 없으니 무슨 방패가 되고 무슨 상급이 되겠냐고요. 그래서 하나님 앞에 그렇게 말씀해요. 그래서 내가 데리고 있는 종이 하나 있는데 신실하다. 그가 이름이
엘리에셀인데 그를 내가 상속자로 삼아야 될 것 같습니다. 그러자 하나님께서 이 아브라함을 아니야, 네 몸에서 나는 씨라야 네 상속자가 돼, 그렇게 말씀해요. 여러분, 우리가 이 방패, 상급, 이 자식이라 그랬잖아요. 이 자식의 힘이 얼마나 옛날 지금이나 귀한지 몰라요. 우리가 잠깐 영상 하나 볼 건데요. 이 영상에 어린 아이 하나가, 3살 나는 아이가 할머니 지키는 영상이, 한번 보시겠습니다. 중국에 할머니하고 3살 나는 손주가 살아요. 어미와 헤어져서. 그런데 손주를 키우는 할머니가 얼마나 힘들겠어요. 그래서 노점상을 하는데 이게 노점상 단속이 온 거예요. 근데 이 3살 나는 아이가 할머니 내 지킨다라고 새 파이프 들고 막 지키는 거예요. 여러분, 가족의 힘이라는 게 얼마나 대단한 건지. 이 아브라함이 그런 가족이 없으니까 얼마나 절박한 상황에 있었겠냐고요. 그러자 하나님이 이 아브라함을 데리고 나와서, 자, 저 하늘에 떴는 무별 한번 봐라. 저 은하수 한번 봐라. 은하수 저 별 니 셀 수 있냐? 그러니까 셀 수 없습니다. 저 별을 어떻게 셉니까? 그런데 네 자손이 저 별처럼 많게 해주겠다. 이 말 앞에 아브라함이 6절로 이렇게 고백합니다. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다. 그렇게 말씀해요. 최초로 아브라함이 비로소 하나님을 믿었다라는 단어가 처음 등장해요. 여러분, 이 믿었다라는 말이 어떤 의미일까? 여러분, 우리가 어떤 상황을 보고 이거 확실하다, 신뢰가 간다, 그 믿음이 생기잖아요. 그런 믿음을 말하는 게 아니에요. 여기서 말하는 하나님이 말씀하시는 믿음은 설득당했다, 이해가 됐다, 깨달음이 왔다, 그런 뜻이에요. 성경이 말하는 믿음은 우리가 하나님의 말씀을 듣고 하나님께 설득을 당해서 확실하게 되는 것을 믿음이라고 말하는 거예요. 오늘 또 하나님의 말씀을 듣다가 하나님께 설득당해서 깨달아져서 확실하고 믿어지는 은혜가 있길 축복합니다. 그러니 하나님이 그를 의로 여기셨단 말은 하나님이 설득을 당해주니까, 아브라함이 설득을 당하니까 하나님이 아브라함을 칭찬했다라는 거예요. 의로 여겼다라는 것은, 우리가 하나님 앞에 왜 영과 진리로 예배해야 되고 하나님의 말씀을 들을 때 경청해야 되는가? 하나님의 말씀을 경청하면 하나님 우리를 설득하는 것이 이해가 되어지는 거예요. 그리고 그 이해가 되어지면, 설득을 당하면 하나님이 칭찬해 주시는 거예요. 그럴 때 우리는 기적이라는 것을 경험하게 되고 환상이라는 것을 보게 돼서 얼마나 복된 삶을 살아가는지 몰라요. 하나님께서는 오늘 또 아브라함에게 찾아오셨던 하나님이 오늘 우리에게 찾아오셔서 말씀으로 설득하시는 줄 믿습니다. 그 설득을 당해서 두 주먹 불끈 쥐고, 그렇습니다, 순종하겠습니다, 그러면 하나님이 날마다 우리에게 기적을 경험시켜 주시는 줄 믿습니다. 그래서 하나님이 이제 아브라함에게 말하는 거예요. 내가 너를 저 갈대아 우르 땅에서 왜 데리고 온지 아냐? 이 땅 네 소유되게 하려고 데리고 왔어. 그러자 아브라함이 그거 무엇으로 제가 확신하고 믿을 수 있습니까? 또 설득을 무엇으로 설득하려고 하십니까? 그러자 하나님이 아브라함에게 이렇게 말씀해요. 그러면 네가 나를 위해서 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 순양과 산비둘기 새끼와 집부디르 새끼를 내게로 가져오라. 이 말은 이 고대 사회에는 확실한 약속, 언약,
계약을 맺을 때는 이 재물을 가지고 와야 계약이 성사가 되기 때문에 그래요. 그래서 아브라함이 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 숫염소를 가지고 와서 그 중간을 쫙 쪼개요. 그때 하나님이 햇불로 그 중간을 촥 지나가게 하시면 이 계약이 성사된 거예요. 이 계약은 둘 중에 하나가 어기면 보상하는 것으로 그치는 것이 아니라 생명을 줘야 돼요. 죽어야 된다는 말이죠. 둘 중에 하나 어기는 자는 반드시 죽는다. 이게 고대의 계약, 언약, 약속을 하는 정표라는 거예요. 이제 이 언약을 나중에 아브라함이 어겼잖아요. 하나님께 설득을 당해서 하나님을 칭찬까지 받았던 그가 계약까지, 언약까지, 약속까지 했는데 그 언약을 어기자 하나님이 결국 긴 세월 13년이라는 세월을 나타나지 않으다가 나타나셔서 나는 전능한 하나님이다 말씀하시고 아브라함을 죽이는 사건 하나가 있었잖아요. 그 사건이 할례라는 사건이에요. 그 할례가 쭉 세월을 타고 흘러서 오늘 우리에게까지 온 것은 세례라는 거죠. 결국 하나님이 우리가 하나님과 언약한 약속 계약을 어기면 하나님이 우리를 죽이셔야 되는데 하나님이 우리를 죽이지 않고 자신이 죽는 사건이 십자가 사건이고 예수님의 사건이에요. 그래서 우리가 구속함을 입은 거죠. 우리 세례받는다라는 것은 내가 죽었습니다라고 고백하는 거예요. 세상에 대해 죽고 죄에 대해서 죽고 하나님에 대해서 의로 살았습니다. 하나님께 설득당해서 내가 의로운 자 되었습니다. 하나님께 칭찬받은 자가 되었습니다. 그래서 이 세례라는 것은 얼마나 귀한 일인지 몰라요. 우리는 지금 이 사순절 기간을 보내고 있어요. 주님이 우리 죄를 다 도말하시기 위해서 이 땅에 오셔서 우리의 모든 죄를 다 짊어지시고 십자가 위에 죽으신 사건, 이 사순절을 우리가 보내면서 하나님이 어떤 하나님이신가? 하나님은 우리가 두려울 때 찾아오셔서 환상으로, 말씀으로, 계시로, 예언으로 우리에게 용기를 주실 뿐만 아니라 방패가 되셔서 전후 좌우 상하로 둘러싸서 우리를 지키실 뿐만 아니라 우리의 상급이 되어서 우리의 모든 존귀함들을 다 세워줘서 모든 사람 열국 앞에 가장 존귀한 자로 세워주시는 분이 하나님이심을 우리에게 알게 하셔서 이제 이 하나님 앞에 우리가 어떻게 나가야 되는가? 두려움이 엄습할 때마다, 모든 문제가 생길 때마다 하나님 앞에 100% 신뢰하고 맡겨드리는 삶을 우리가 살아야 돼요. 여러분, 자녀 문제 여러분 어떻게 해결하십니까? 한번 하나님 앞에 맡기는 결단을 한번 했으면 좋겠어요. 99%가 아니라 100% 맡기면 하나님은 우리 자녀를 향해 그 자녀가 네 것이 아니고 여호와의 기업이다 말씀하시기 때문에 그래요. 하나님의 기업을 하나님께 맡기면 전능하시고 전지하신 분이 그 기업을 왕성케 해 주실 줄 믿습니다. 그 믿음으로 우리가 한번 하나님께 맡기면 하나님이 내 자녀를 길러줄 때 가장 위대하게 되는 거예요. 돈도 마찬가지. 우리가 돈을 열심히 쫓아간다고 부자가 될 것 같으면 그렇지요. 그 돈도 하나님이 주셔야 돼요. 건강도 마찬가지. 그래서 우리가 하나님 앞에 온전히 맡길 수 있는 결단이 우리에게 있을 때 우리는 기적이라는 것을 경험하게 되는 거죠. 그리고 그 맡기는 것은 우리가 결단이 있고 결단이 있다면 순종으로 나아갈 때 하나님은 놀라운 역사를 나타내 보여줄 뿐만 아니라 우리에게 날마다 기적을 보여주실 줄 믿습니다. 오늘 또 이런 하나님과 한 주간 동행하셔서 놀라운 기적과 은혜를 사랑받는 우리 충성록교회 공동체 다 될 수 있기를 간절히 기도합니다. 하나님 아버지 고맙고 감사합니다. 오늘 또 우리를 사랑하셔서 하나님의 예배자로 서게 하시고 하나님이 어떤 분이신가를 말씀을 통해 깨닫게 하시니 감사합니다. 우리가 이 생을 살아갈 때 두려움이 엄습할 때 좌절과 절망하는 것이 아니라 하나님 앞에 나와 기도하는 자가 되게 하시고 기도할 때 하나님의 음성 듣게 하시고 음성 들은 곳으로 그치는 것이 아니라 순종함으로 날마다 기적을 경험할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 그 하나님은 우리의 방패가 되시고 우리의 상급이 되신다 하셨사오니 그 하나님의 보호하심과 그 하나님의 세워주시는 놀라운 상들을 다 받아 누리는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 감사드리오며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다.